अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे हम पश्तवन खबरना और ज़यम कोमल शब्बीर ज़यम शाह सलीम जान वړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. د सुप्रीम कोर्ट लुया फैसला फौजी अदालतों के द आम खल्कू मुकदमे गैर कानूनी करार वाई पर 9 मई द फौज पर तनसीबातों द हमलों पेखू के द ककड़ों मुलजिमानों मुकदमे पर फौजी अदालतों के नशिके दे द जस्टिस एजाजुल एहसन पर मशवरे द 15 कसीज़ लार्जर बेंच फैसला द सलोरो जजानों पर मुकाबिल के द जस्टिस याहिया अफरीदी फैसले सराय इख्तिलाफ जस्टिस एजाजुल एहसन वाई द काल 2015 द दी नोयत केस द कल अदम तंजीमों द गड़ो खिलाफ हो जमूंग द शहरियानों खिलाफ ना जजान वाई मिलिट्री एक्ट सिर्फ फौज की दनना द डिसिप्लिन कायमूल द पारे په साइफर केस के द PTI په चेयरमैन और नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी फर्द जुर्म आयत द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल की द केस समात करे जज अबुल हसनात द PTI चेयरमैन द फर्द जुर्म द जंडवलो दरखास्त मुस्तरद करो जजवाई नन द फर्द जुर्म लपारा नेटा टाकली शी हुआ. नवाज शरीफ लखवा द एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस की द सजा खिलाफ अपीलों बहालूल लपारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्तों जमा दरख्वास्तों के वक्ता शवी च अपीलों दे बहाल कृषि और द दलीलों और दुरुस्त दे फैसला उशी पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के मुजरिम गर्जवल शवे और द लस कलून लपारा द अदालत लखवा नाहल गर्जुल शवे. दासखारी च द इंतखाबातों नेटा बाद डेरा ज़र ऐलान शी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़वाई च लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ द यो मखसूस पार्टी द गठन नुम दे और पकाल 2013 के तासु लेवल प्लेइंग फील्ड कतलियो च जनूबी पंजाब पनखो इस्लामाबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस ता द वज़ीर आज़म खिताब वाई मुंग न वाड़ू च हिस सियासी जुमात इंतखाबी अमल न बाहर क्रेशी हुकादा अदालती फैसलो लांदे पार्टी बंदीजो लगी अगर ठीक हुई या गलत हमूम बाग मनू. इंतखाबातों के जर्न द इंतखाबातों ना द इनकार पर माना दे जमुंग पार्टी द इंतखाबातों नेटावाड़ी पीपल्स पार्टी और जमहूरी पार्टी दो द इंतखाबातों गुफ्तना जमुंग हक दे द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गुंडे तवेना वाई पफोरी तो गदे द इंतखाबातों नेटर आकड़िशी. नवाज शरीफ च द टولو سره یوځای د ملک لپاره کار کولو خبره کړې وه هغه کې PTI هم شامل ده ولې د 9 مئی ټوله به په دې کې شامل نه وي. د داخله چارو پخوانی وزیر رانا ثناء الله وینا وايي د 9 مئی د ملزمان نه علاوه د PTI هیڅ وجود نشته. पाकिस्तान बाद मुश्किलातुना नवाज शरीफ बहर कवी नन ज़वानानु ता रोजगार पकार दे नवाज शरीफ द टोल गवंडी मुल्कुनु सरा ख तालुकात गवाड़ी द मुस्लिम लीग नून रहनुमा मरियम औरंगजेब लाहौर के मीडिया सरा खबरे वाई द मुल्क खवाली लपारा मुंग टोल ला योजे के नास्तल पकार दे. अफगान पुलिस सरा नज़दे द बलूचिस्तान पर सरहदी खार चमन के द ताजरानो एहतजाजी परलद द मुख्तलिफ जुमातों पर मरस्ता परलद तीरो द्रीव रजो राही से जारी रहे ताजरानो ललोरे द चमन पर सरहदी पुला द पाकिस्तान अफगानिस्तान द सरहदी अस्कर लखवा पर शनाख्ती कार्ड और तस्करी दखल को द न प्रेखुदो खिलाफ एहतजाज दे. पाकिस्तान की मेशत अफगान वगड़ो खपल वतन ता द वापसाई सिलसिला जारी तरोसा पूरे द्वश पे तजुरन सेवा खानदानना खपल वतन ता वापस शवी हुकूमत लखवा कड़वाल ता वर्कड़िशी मुदा के सिर्फ द अतो रजु वक्त पाते.
د ډالر په قیمت کې د کمی سلسله جاری. انټربینک کې ډالر 10 پیسې ارزان. ډالر نوې قیمت 288 روپو او 50 پیسو ته راغلی. بلخوا سټاک مارکیټ کې د تیزی رجحان برقرار. د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر محمود جان د قتل مقدمه کې د کمره عدالت نه گرفتار. د ترهګرۍ ضد عدالت جج جهانزیب شینواری لخوا د قتل مقدمه کې ضمانت مسترد. پولیسو محمود جان د کمره عدالت نه خپله ولکه کې اخیسته. That's lovely. Lovely timing. Goes short for the first time. په بهارت کې د ورلد کپ خوندورې مقابلې جاري. د پاکستان او افغانستان ټیمونه یو بل ته مخامخ. قومي ټیم لخوا افغانستان ته د 283 رنزو هدف. په جواب کې د افغانستان بیټینګ جاري. او موسم په هکله ویل کېږي چې د ملک یو شمېر سیمو کې به موسم ګرم او وچ وي. ګلګت بلتستان او بالایي خیبر پختونخوا کې په ځینې ځایونو د باران امکان. موسمیاتو محکمه وايي راتلونکي 40 غنټو کې هم د ملک په بهرنۍ سیمو کې د باران او ورسره په غرونو د واورې بندېدو امکان دی. دا مهم خبرونه وخت شوی د یو کوچنی شاندمې او د مینه پس پر ازو تفصیلی خبرونو سره هم پښتون سره اوسئ. बुलेटिन के वारी ब्या हर कले और शामिल हो तफसीली खबरना. सुप्रीम कोर्ट नन पर 9 मई द फौज पर तनसीबात हमलों के द ककड़ मुलजमान मुकदमे पर फौजी अदालतों के चलोल गैर कानूनी गर्जवली और दगा फैसला कल अदम गर्जवला. जमुन हमकार अब्दुल हादी मायार सुप्रीम कोर्ट के दगा केस द समात पहकला दा रिपोर्ट तैयार कर दे केस समात दा सुप्रीम कोर्ट यो पिंज कसिज लार्जर बेंच को कि दा हगी मशरी जस्टिस एजाज अहसन कौला और पर बेंच के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस यहया अफरीदी शामिल हुए. दा फैसला पा दयो पर मुकाबल के सलूर जजान उकड़ा जस्टिस यहया अफरीदी दे फैसले सरा मुखालफत उकड़. दा फैसले मुताबिक पा फौजी अदालतों के द आम खल को मुकदमे नशी चली दी और कम कसान चे द 9 मई पर फौजी तनसीबात पर हमलों के शामिल हो द फैसले तरमखी हगी आम जुर्म करे दे और पर आम अदालतों के बाद द हगी समाअत कीगी. जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस आयशा मलिक दाहम उल कि दा मिलिट्री एक्ट च कंदे दा पर आम हल को बांध नहीं अप्लाई कीगी बल्कि दा सिर्फ पर फौज के दनना द नज़्म ज़ब्त सातन दा पारा दा एक्ट पास शुए दे. कल चे अटॉर्नी जनरल दा 2015 काल द यो दक्क शांति फैसले और फौजी अदालत के दहशतगर्द द मुकदमे खबर उकड़ा में जस्टिस एजाजुल अहसन व तउल चहागा द कलादम तहंजीमुनो द अराकीनो मुकदमा वा और दा जमुन द शहरियानो मुकदमा दा न उस बदा कतीशी कि सुप्रीम कोर्ट अपील की द खिलाफ से फैसला कही. अब्दुल हादी मायार, हम पश्तो वन न्यूज़, इस्लामाबाद. साइफर केस के द पीटीआई पर चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी फर्द जुर्म आयद कर शविदे. The Official Secret Act अदालत जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल की द केस समात करो. द समात दौरान जज अबुल हसनात जुल्करनैन द पीटीआई चेयरमैन बांदे फर्द जुर्म जंडवलो दरखास्त मुस्तरद करे. अवैली दी चिन्नन द फर्द जुर्म लपारा नेटा टाकली शिवा वली चेयरमैन पीटीआई और नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी द सेहत जुर्म न इनकार करे दे
عدالت د کیس د ګواهانو بیانونه په 29 اکتوبر طلب کړل او د کیس نور سماعت هم 29 اکتوبر پورې ځنډولې دي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین ترجمان عمر نیازی وایي چې د پی ټی آی چیئرمین د صحت جرم نه انکار کړی دی نو د فرد جرم آرډر حکم به های کورټ کې چیلنج کړي. د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره خبرو کې عمر نیازی د سایفر کیس پاړه د نن ورځې اورېدنې پاړه ویل چې د پی ټی آی چیئرمین عدالت نه پوښتنه کړې چې زما په ضد څه تورونه دي. د ویل چې د پی ټی آی چیئرمین په عدالت کې ویل چې زما په ضد سازش شوی دی، زما حکومت ختم شوی، د کم سایفر ذکر چې شوی هغه په کاغذات کې هم نه. عمر نیازی ویلي دی چې د پی ټی آی چیئرمین سماعت په وخت ویلي دی چې د لندن پلان پخوا معلومو دا منصوبه د پی ټی آی د بلډوزکولو لپاره جوړه شوې وه. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ایمن فیلډ او العزیزیه ریفرنسز کې د سزا خلاف اپیلونو بحالولو لپاره اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي. د مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف لخوا دایر شوي درخواست کې ویلي شوي چې اپیلونه د بحال کړي شي او د دلیلونو اوریدنو وروسته د فیصله وشي. درخواست کې نواز شریف دا هم ویلي دي چې د بیمارۍ نه لا په ښه توګه ټیک شوی نه یم، خو د ملک بدتر د معاشي حالات صورتحال له وجې مې د ملک ته راتلو فیصله کړې ده. نواز شریف په درخواست کې دا هم ویلي دي چې د طبي بنیادونو له وجې عدالت ته نشي وړاندې کېدی. طبي رپورټونه لاهور های کورټ ته په باقاعده توګه جمع کړي شوي دي. یاد دې وي چې پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په ایون فیلډ او العزیزیه ریفرنس کې مجرم ګرځولی شوی او 10 کلونو لپاره د عدالت لخوا نااهل هم ګرځولی شوی دی. بلخوا لاهور های کورټ په الیکشن ایکټ کې د تاحیات نااهلۍ په قانون کې د ترمیم خلاف دایر درخواست باندې د وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن وکیل نه جواب غوښتی دی. په عدالت کې جسټس شاهد بلال د الیکشن ایکټ کې د عمري نااهلۍ په قانون کې د ترمیم په ضد د یو وګړي حسین د درخواست سماعت وکړو. په درخواست کې عدالت نه د الیکشن ایکټ کې ترمیم د کالعدم ګرځولو غوښتنه شوې وه. عدالت د وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن وکیلانو نه جواب غوښتی دی. د الیکشن کمیشن وکیل ویل ترمیم په اسمبلی کې شوی دې سره زموږ هیڅ تعلق نشته. عدالت د الیکشن کمیشن وکیل ته ویل چې که تاسو جواب ورکول غواړئ نو ورکړئ، که نه نو وفاق دې جواب داخل کړي. وروسته د وفاقي حکومت وکیل د جواب جمع کولو لپاره د مهلت غوښتنه وکړه. عدالت د وفاقي حکومت د وکیل د درخواست په منلو سره سماعت ملتوي کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وفاقي وزیر اسحاق ډار خلاف د آمدن نه د زیاتو اساسو په متعلق ریفرنس کې اسحاق ډار بری کړی دی. اسلام آباد په احتساب عدالت کې جج محمد بشیر د اسحاق ډار خلاف د آمدن نه د زیاتو اساسو د ریفرنس اوریدنه وکړه. د احتساب عدالت جج محمد بشیر په عدالت کې د کیس اوریدنې لپاره وکیل صفائی قاضي مصباح او د نیب پروسیکیوټر افضل قریشي عدالت ته وړاندې شول. د نیب پروسیکیوټر د اسحاق ډار په اړه تحریري بیان احتساب عدالت کې جمع کړو. د نیب د کلین چټ وروسته احتساب عدالت د اسحاق ډار د بریت درخواست منظور کړی دی. عدالت د آمدن نه د زیاتو اساسو په کیس کې 3 شریک ملزمان هم بری کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهریار افریدي خلاف د مئی په 9 د توڑ پوڑ د مقدمې اوریدنه د اسلام آباد په ضلعي او سیشن عدالت کې بغیر د کاروایی ملتوي کړې شوې ده. تفصیلاتو تر مخه د کیس سماعت د سیول جج د رخصتۍ له وجې ملتوي شوې. تحقیقاتي افسر محمد اسحاق د ریکارډ سره عدالت ته حاضر شو خو چالان یې جمع نه کړو. سماعت دوران شهریار افریدي عدالت ته حاضر نه شو، نه وکیل حاضر شو. عدالت لخوا د شهریار افریدي خلاف د مقدمې اوریدنه تر د نومبر 14 نیټې پورې ځنډولې شوې. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي داسې ښکاري چې د انتخاباتو نیټه به ډیر زر اعلان شي. اسلام آباد کې پریس کانفرنس دوران نگران وزیر اعظم ویل چې لیول پلینګ فیلډ صرف د یو مخصوص پارټۍ د ګټلو نوم دی او په کال 2013 کې تاسو لیول پلینګ فیلډ کتلی چې جنوبي پنجاب په نښه شوی، بیا تاسو کتل چې د هغې نتیجه څه راووته. وزیر اعظم زیاته کړې ده چې موږ نه غواړو چې هیڅ سیاسي جماعت انتخابي عمل څخه بهر شي، خو که د عدالتي فیصلو لاندې په پارټۍ بندیز ولګي نو هغه به ټیک وي او که غلط وي موږ له به هغه منل وي.
लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है, वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, वह साउथ जुनूब ऐसे लोगों को आग लगाने की जो लाइसेंस है वो फराहम कर दें, ये तो नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, यही हरकतें अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने की होती, आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के करें कि क्या यही पर्सपेक्टिव लोगों का होता? ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी करेगी। द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वेली दी च द आमलियत दरवाजे बंदिशे वे खूबिया द आमलियत यो नवे किस्म शुरू कड़शो प इंतखाबातों के जर्न द इंतखाबातों ना द इनकार पमाना दे द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गुंडे त पवेना के बिलावल भुट्टो विल च जमूंग पार्टी द इंतखाबातों नेटवाड़ी पीपल्स पार्टी और जमहूरी पार्टी दो द इंतखाबात उख्तना जमूंग हक दे फौरी तौर द इंतखाबातों नेटा राकड़ीशी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसलिए ये जो आईन हमें इलेक्शन का हक देता है वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आईन है। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। मगर हम चाहते हैं कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए। खबरुना नूरहुम लरू खुवक्शवे देवलंड शांदमे हम पश्तवन सरोस। खबरों के वार ब्या हरकले उस खबर शामिल द दाखिला चारों पखानी वजीर राना सनाउल्लाह वैली दी च द 9 मई मुलजिमान अलावा द PTI हिस्स वजूद निश्ता खपलियो बयान के द मुस्लिम लीग नून रहनुमा पखवानी द दाखिला वजीर राना सनाउल्लाह वैली दी च नवाज शरीफ च द टूल उसरा योजाए द मुल्क लपारा कारकुलो खबर कड़ेवा हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम शामिल दे वले द 9 मई टोला बपवदेह के शामिल नवी राना सनाउल्लाह ज्यादा कड़ेदा च द 9 मई मुलजिमान अलावा द PTI सरा सूख हम निश्ता। द मुस्लिम लीग नून रहनुमा मरियम औरंगजेब वेलिदी च पाकिस्तान बाद मुश्किलात नवाज शरीफ बाहर कवी द मुस्लिम लीग नून रहनुमा मरियम औरंगजेब लाहौर के मीडिया सरा खपल खबर दौरान वेल चे नन जवानान ता रोजगार पकार दे नवाज शरीफ द टूल गवंडी मुल्कुनु सरा ख तालुकात गाड़ी मरियम औरंगजेब वेलिदी च द मुल्क खवाली लपारा मुंग टूल ला यू जाए खेनास्तल पकार दी। अफगानिस्तान पुलिला निजदे द बलूचिस्तान पर सरहदी खार चमन के द ताजरानो एहतजाजी परलत द 13 रजो रहीस जारी दे ताजरान ललोरे दा परलत द चमन पर सरहदी पुला द पाकिस्तान और अफगानिस्तान द सरहदी अस्कर लखा पर शनाख्ती कार्ड और तस्करी दखल को न प्रेखुदल परजत की द परलत द बरखवालो बुनियादी गोख्तनी सदी तफसील पारागुरु द बलूचिस्तान मरकज कोयटा सखा द हम पश्तोवन स्तर खबरयाल अयूब तरीन दा रिपोर्ट। افغانستان و پل ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن درېیمه ورځ هم د وړو تاجرانو لخوا د احتجاج په توګه پرلت روان وو او د دې احتجاج کوونکو وینا ده چې د تیرو شپږو ورځو راهیسې پر بارډر باندې یعنی د پاکستان افغانستان ترمنځ کومه پوله ده پر هغه باندې د چمن ځایي خلک یا تجار چې د هغو کاروبارونه په بولدک کې دي هغه د دې خوا پر شناخت کارت باندې د افغانستان حکومت نه پرېږدي او دغه ډول د دوی په وینا چې د پاکستان حکومت د افغانستان څخه چې پخوا کم افغانان پر شناخت کارت یا تذکره باندې راتلو هغه بند کړي دي او دا د هغه وروسته دا ګامونه اخیستل شوي دي کله چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د رواني میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې اعلان وشو
چې په پاکستان کې کوم ناقانونه افغانان دي هغه وګړي چې هغه په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسي او دوی څه اسناد نه لري نو هغه په کار دی چې د اکتوبر د 10 نیټ څخه لمخه دی ووزي او دغه وروسته یعنی د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به د دې په ضد چې د ګامونه حکومت پورته کوي او دوی به په زور باندې خپل هیوادو ته ستنوي نو د دې په ضد چې دی په چمن کې د پرلط روان دی د چمن د دې وړو تجارو وینا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ کومه پوله ده پر هغه باندې هر ورځ شاوخوا د 10 څخه تر 15,000 پورې کسان راوړي او دغه ډول د دې د کوم پر پوله باندې اوس مشکلات نو په نتیجه کې د دې تجارت هم تر اغیز لاندې راغلی دی او دوی دا وایي که چیرې دا مشکلات زیاتیږي حکومت پاکستان حکومت افغانستان د دې حل نه راباسي نو په هغه صورت کې به په چمن کې بیروزګاری زیات سي ناامني زیات سي او دوی په وار د حکومت پاکستان یعنی د اسلام آباد او کابل څخه غوښتنه کړې ده چې د چمن د سرحدي پولې د خلاصون په خاطر دی یو داسې خبره وکړي یو د داسې مجلس وکړي چې دغه ستونزه همیش لپاره د خبرو د لارې هواره سي ځکه چې د تیرو 6 ورځو راهیسې پر بارډر چې کوم مشکل دی دغه په نتیجه کې نه څوک د دې خوا په شناخت کارت افغانستان ته تللی سي او نه هم د پاکستان چې کوم سرحدي قواوې دي هغه پر افغاني تذکره باندې څوک و پاکستان ته راپرېږدي بلخوا د تورخم په پوله د لومړي ځل لپاره د الکترونیکي ویزا سیستم نصب کړی شوی ویزا سیستم له مخې به پاکستان ته د غیر قانوني ننوتلو مخه ونیولی شي او په صلح او همغږۍ به مثبت اغیز ولري د تورخم بارډر کراسینګ باندې تعینات اسسټنټ ډایرکټر FIA یاسر عرفات وایي چې د تورخم بارډر کراسینګ 0 پوینټ کې د ای ویزا نظام لګولی شوی دی دا سیستم د لومړي ځل لپاره نصب کړی شو چې له مخې به هیواد ته له ویزې بغیر د غیر قانوني او جعلي ویزو د ننوتلو مخه په مکمله توګه ونیولی شي د یاسر عرفات په وینا دمې نظام به له افغانستان څخه د راغلو کسان لپاره سهولت ثابت شي او په هیواد کې به د صلح او نظم د فضا په ټینګښت کې هم مرستیال وي غیر رجسټر افغانان او غیر ملکیانو ته د پاکستان وڅو کې صرف د 8 ورځو وخت پات شوی پاکستان کې د میشته افغان کډوال د چمن او تورخم په لاره وطن ته د واپسۍ لړۍ دوامدار ده د روزانه په بنیاد د 1400 پورې کسان افغانستان ته خپل سفر کوي یاد دی چې د پاکستان حکومت غیر قانوني غیر ملکیانو ته د 11 اکتوبر پورې پاکستان نه د وتلو مهلت ورکړی د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر محمود جان د قتل په مقدمه کې د عدالت د کمرې څخه گرفتار کړی شوی دی تراګر ضد عدالت جج جهانزیب شنواری د قتل مقدمه کې د نامزد د PTI رهنما محمود جان د عبوري ضمانت درخواست مسترد کړي چې لمخې پولیسو محمود جان د کمرې عدالت نه خپل ولکه کې اغسته دي په پخوانی ډیپټي سپیکر محمود جان تور دی چې د جایداد په سر په ډزو سره یو کس وجلې دی د محمود جان خلاف د ریګې په پولیس سټیشن کې مقدمه درج شوې ده محمود جان د گرفتاری نه بچ کولو لپاره د عبوري ضمانت درخواست کړی خو عدالت درخواست مسترد کړی دی په پولیسو د ډزو په تور نیول شوی د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر کامران بنگش د ضمانت د درخواست اوریدنه د اکتوبر تر 15 ملتوي شوې ده په راتلونکي اوریدنه کې د اړخونو څخه ریکارډونه غوښتل شوي دي د پیښور د ترهګرۍ ضد عدالت ته وکیل ویل چې د ملزم خلاف مقدمه بې بنیاده ده درخواست کوونکي د سیاسي انتقام سره مخ شوی دی په دغه ډول FIR کې 3 تورن د عدالت څخه برطرف شوي هم دي د وکیل لخوا د ملزم په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه شوې وه چې عدالت د اکتوبر تر 15 نیټې پورې ځنډولې ده د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي وایي نواز شریف په خپل وینا کې د ټولو سیاسي قوتونو او ادارو د ستونزو څخه د وتلو خبره وکړه د سایفر کې 30 کروڑه خلک عیني شاهدان دي چې هغه یو سپین کاغذ او سایفر نو په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا په مهال غلام علي ویل چې ریاست خلاف خبرې کول غیر اخلاقی کار دی که یو تن بد عمل وکړي نو ټول ریاست پرې نشي ملامتولی د ځوانانو په ذهنونو کې د ریاست او قومي ادارو په ضد خبرې اچولې شوې دي
نن ځوانان په دې خبره نه پوهیږي چې هغوی ولې احتجاج کوي او د چا پر ضد احتجاجونه کوي. नवाज शरीफ का आना यहाँ पे और उसका जो खिताब था जो मैंने सुना, मेरे ख़्याल में एक मुस्बत सिमत की तरफ जाना था. जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यार हम सब तमाम सियासी क़ुव्वतें, रियासती इदारे और सब मिलकर मुल्क को इस दलदल से निकाले. आप नहीं, पूरा 24 करोड़ अवाम जो है इसके विटनेस है. सफ़ेद कागज़ ले रहा या जो भी ले रहा, लेकिन कहा कि ये चीज़ है, तो अगर वो जुर्म बनता था उस पे उन्होंने उस पे FIR किया. अब ये अदालतों का काम है. अदालतों में जो केसेस हैं वो तो अदालतें फैसला करेगी, आइन कानून जो भी कहते हैं. په ټول خیبر پښتونخوا کې د پیسکو لخوا د بجلی غلا پر ضد کاروایی روانه ده چې پکې تر اوسه د 11 زره نه زیاتې کونډې لرې کړې شوې دي. د پیسکو ویان تر مخه 13 هفته د 1500 نه زیاتې کونډې لرې کړې شوې. د بجلی غلا په تور د 2 کروڑ روپو نه زیات جرمانه لګولې شوې ده. په داسې حال کې چې د بجلی غلو پر ضد 4 زره مقدمې درج شوې او 1400 نه زیات کسان نیولې شوي دي. د خیبر تحصیل کمپاؤنډ کې د بلدیاتي ادارو نمائندگانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. بلدیاتي نمائندگانو تور بیرغونه پورته کړي او د حکومت خلاف یې نارې وهلي. نمائندگانو په خپل وینا کې ویل چې تر اوسه پورې د بلدیاتو عمارت تنظیم هم نه دی شوی او ټول استازي د شین اسمان لاندې خپلې ذمہوارۍ ترسره کول باندې مجبور دي. دې سره سره د حکومت لخوا هیڅ فند هم نه دی جاري شوی. لا بلدیاتي استازو سره شوي وعدې یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي. مظاهرچیانو دا غوښتنه راپورته کړه چې د بلدیاتي نمائندگانو لپاره د فند، ودانۍ او نورو بنیادي سہولتونو برابرول یقیني کړی شي. بلدیاتي نمائندگانو دا دړکه هم ورکړي که چېرې غوښتنې ونه منلې شوې نو هغوی به له سرکاري کاروایو څخه بایکاټ وکړي. بل خوا ټانک کې د وسلوال په ډزو کې 2 زنانو په شمول 3 کسان مړه شوي دي. لوایکینو په کشمیر چوک کې د مړی کېښودو سره احتجاج کړی. پولیس لخوا ترلاسه شوي معلومات وایي چې ټانک کې د شهید مرید اکبر پولیس سټیشن په حدودو کې د وسلوالو په ډزو کې 2 ماشومان هم ژوبل شول. پولیس تر مخه پیښه د زړې دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده چې وژل شوو کسان تعلق د نږدې کلي سره ښودلی کېږي. د خبر پر ترلاسه کولو سره سم د پولیسو ګڼه نفري موقع ته ورسېده او سیمه په خپلې ولکه کې واخیسته. د وروستو رپورټونو له مخې د وژل شوو کسانو خپلوانو د کشمیر په چوک کې د مړو په ایښودلو سره احتجاج پیل کړی دی. خپلوان وایي تر هغو به مړي نه ښخوي تر کومې چې پولیس یې قاتل نه وي ګرفتار کړی. د یادونې وړ خبره ده چې تر دې وړاندې هم د یادې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. اوس خبره کوو د لوبو او د لوبغاړو. نو ټول ناول تاسو خبرو چې ICC کرکټ ورلد کپ خوندورې مقابلې په بهارت کې جاري دي او نن د ګاونډي هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ سیالۍ افغانستان په خپل نوم کړی ده. پاکستان لخوا افغانستان ته د 203 رنزو هدف ورکړی شو چې افغان لوبغاړو د بهترینې لوبې مظاهره وکړه او په 8 وکټو پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړې. چینایي کې لوبېدونکي میچ کې پاکستاني ټیم د ټاس ګټلو وروسته د بیټینګ فیصله کړې وه او په ټاکل شوي 50 اورونو کې د 6 وکټو په زیان 202 رنز جوړ کړو. د هدف په جواب کې د افغانستان لخوا شاندار بیټینګ مظاهره شوي او افغانستان دا سیالي په خپل نوم کړې ده. Stood back just a little bit, so that partnership of 130 really paved the way for this fantastic chase. How good was Gurbaz? Exactly, many times me and Gurbaz did a brilliant partnership together, few times not today. So we lots of cricket played. خبرونه په اخره کې اوس د موسم حال. موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي څلورې جنتو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم اوچ وي. دې دوران د کشمیر، ګلګت بلتستان او د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو د نری باران او په اوچتو غرونو د واورې ورېدو امکان دی. تیر شوه ورځ دوران هم په زیاتره سیمو کې په اسمان وریځې خورې وي. دې دوران په ځینې سیمو کې باران هم ریکارډ شوی چې ورسره موسم ډیر یخ شوی دی. د موسم حال سره د هم پښتون دا بولیټن پای ته ورسېدو. د نورو تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.